تو میں جب بچے امریکہ میں تھا، میں پوسٹ گریڈ کر رہا تھا ڈیپ ان سائیکیٹری، تو ایک بڑی مزے کا واقعہ ہوا کہ وہاں پر پروفیسر تھے، پروفیسر اف یو کین ریکال ہز رائٹ نیم، تو سم تھنگ جان تھا ان کا نام. تو ان کے پاس ایک پیشنٹ آتا تھا ڈپریشن کی، سر نے بات کی، انگزائٹی کی گل ہوئی، تو وہ ڈپریشن کا سٹیج 4 کا پیشنٹ تھا. سٹیج 4 وہ ہوتی جو آخری ہوتی ہے، اس میں بندہ سوسائڈل ہو جاتا ہے، اے سوشل ہو جاتا ہے. شی کین کریکٹ می. تو اس کو انہوں نے کہا کہ تمہیں دوائی تو میں دوں گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، لیکن ایک قریب لانگ آئلینڈ میں سرکس ہے، اس کا جو کلاؤن ہے، اس کا جو مسکرا ہے اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ آپ بے اختیار ہنس پڑتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں جب بھی خود ڈاکٹر کے طور پہ مریض دیکھ کے مجھ پر ٹرانسفرنس ہو جاتی ہے، مجھے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو میں جا کے سرکس میں جاتا ہوں اور مسخرے کی مسخریاں دیکھتا ہوں اور میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. تو یہ دوائی کھانا بیٹا، اس کے ساتھ ساتھ اس کلاؤن کو اس سرکس میں ضرور جانا. تو تھوڑی دیر بعد توقف سے وہ کہتے ہیں کہ سر وہ مسخرہ میں ہوں. سو دس از اٹ، ہاؤ یو ریئیکٹ. تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. وہ کہتے ہیں کہ جانے کیوں دل کھول کے روتے ہیں تنہائی میں، لوگ ہنسمکھ سے یہ اوروں کو ہنسانے والے. تو دس از اٹ. لائف از چیلنجز، لائف از بلیف، لائف از جیسے کنیکٹیوٹی. تو ڈس نہ ہو، میں نے کہا اونلی کنیکٹیوٹی از پازیٹیوٹی. There is no such thing as negativity. It is only disconnectivity. When you disconnect, you're negative. When you connect, you get positive. وہ آتا ہے، خالق لے کے آتا ہے. تو اسی محبت سے، اسی دوست، تھینک یو ویری مچ میم یاسمین، آپ کی فرینڈ، بچے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرا بیسٹ فرینڈ سب سے لیٹ آیا، تو آپ کا شکریہ بالکل نہیں، اور کھانا بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، بابی کو دے سکتا ہوں. تھینک یو. عارف بٹ ہمیشہ سے جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، ہمیں ایک شخصیت کو مس کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے فرام دا ویری فرسٹ ادبی بیٹھک. ونڈرفل پوئٹ، بہت ساری بکس کے خالق، اور ان کا سٹائل، ان کی محبت ہمیشہ مجھے وہ ایسے لگے جیسے میرے والد صاحب واپس آ گئے ہیں. ان کا بڑا کنیکشن تھا میرے ابو سے بھی ملے، عاصم کے ابو سے، اور بڑا زبردست. اینڈ ان پہ وائنڈ اپ انہیں بھی ہوتا تھا. تو جہاں کراچی میں تو کراچی میں السلام علیکم ظاہر شمسی صاحب، دس از یور ویری اون ڈاکٹر سہیل ہاشمی. اور جو سیل فون ہے کیمرے کی آنکھ اس وقت عارف بھٹ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی لوگ ہیں، وہی جانے پہچانے پیار کرنے والے لوگ ہیں سارے. آپ کو مس کر رہے ہیں، بہت سارے مس کر رہے ہیں. وش کہ آپ یہاں پہ آتے، اپنی شاعری سناتے، اپنی شخصیت کا زہر میں جگڑتے ہمیں، ہم اس اورا میں پھر جاتے ہیں. سو انشاءاللہ سی یو ویری سون سر، وش یو آل دی بیسٹ. ان کو پیغام دے دیں کہ ہم ستارے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں رات کرنا چاہتے ہیں. ایک زیادہ ہو جائے گا. ہم ستارے آپ سے آگے بڑھ سکتے، ہم ستارے آپ سے، ظاہر شمس صاحب کے لیے ہم ستارے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور پتہ نہیں سر آپ ابھی کہہ رہا آگے. جی بچے آپ کچھ کہنے ہیں؟ السلام علیکم. میں نے بالکل مائک چھیننے والی بات کی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دے دیا مجھے. میرے استاد محترم نے آج مجھے ایک اعزاز بخشنے کا ایک اعزاز بخشا تھا، اور وہ اعزاز لیے بغیر میں نہیں جانا چاہتی. اور وہ یہ تھا کہ سر نے کہا کہ سر ظاہر شمسی صاحب آج موجود نہیں ہیں، اور انہوں نے میڈم انہوں کی کتاب کے لیے جو تعارف لکھا ہے وہ میں پڑھوں. تو سر ظاہر خود یہاں پر ہوتے تو آپ لوگوں کی سماعتیں، ان کی توجہ خود بٹور لیتی، پر چونکہ وہ یہاں پر نہیں ہیں اور میں نے ان کا تعارف پڑھنا ہے، تو میں بتاتی چلوں کہ سر نے جو اس کتاب کا تعارف لکھا ہے اس میں منظر کشی کی ہے، اور اس منظر کشی میں ایستھیٹک ایکسپیرینسز ہیں، جمالیاتی تجربات ہیں، احساسات ہیں، ان کی کیفیت ہے. اور جب میں یہ پڑھوں گی تو میں چاہوں گی کہ جو بھی اس کو سنے وہ خاص طور پہ اپنی امیجنیشن، ویوڈ امیجنیشن کو ایکٹیو رکھیں، تبھی آپ لوگ اس کو سمجھ پائیں گے. شروع کرتی ہوں میں. ارم عاصم کی چھن چھن کرتی چھاؤ، روشنی، تاریکی، دھوپ اور چھاؤ، قدرت کی ان تخلیقات کا ازل سے چولی دامن کا ساتھ ہے. گھنے درخت کے سر سراتے ہوئے تاریک پتوں سے جب روشنی
आँख के रास्ते दिल के आंगन पर उतर कर रक्स करती है तो हमें ना सिर्फ वो दिखाई देती है बल्कि सुनाई भी देती है, क्योंकि फिजाओं में रोशनी के पैरों से बंधी झांझरों की मधुर भरी आवाजें गूंजने लगती हैं जो दिल को सुकून और रूह को ताजगी अता करती हैं। हम रोशनी के दिलदादा हैं, ये हमारी रहनुमा दोस्त है और इसकी सखावत हमें जिंदगी और तवानाई बख्शती है। इसी तरह लगोदग सहरा की कड़ी धूप की तमाज़त में प्यास का एहसास जितनी शिद्दत से होता है उससे भी ज्यादा इसकी गर्म झुलसती हुई फिजा में नजरें मुसलसल मुतराशी रहती हैं कि ऐसे सुलगते आलम में कहीं कोई साया मैसर आ जाए, कहीं कोई सहराई दरख्त मिल जाए। जब ऐसा मुमकिन होता है तो इसकी छाओं की आगोश से जब हम दहकते सूरज को देखते हैं तो उस दरख्त की छाओं सहरा की तपती रेत पर घुंघरू बांध कर नाचती नजर आती है। छन छन करती छाओं सूरज की कड़ी धूप की तमाज़त के खिलाफ कामयाब मुज़ाहमत के रक्स का नाम है। लेकिन छन छन करती छाओं में दुख, कर्ब और हसासियत की ऐसी लहरें भी मौजूद हैं जिन्हें इनकी कड़ी धूप से नबर्द आजमान मुज़ाहमत ने छन छन करने का सलीका से आरास्ता किया है। सलीका ऐसा है जैसे झुलसते माहौल में दहकते हुए शोलों की पुरों से टकरा कर शर्कंदी कतरे दरियाओं की सूरत रवां हो जाएं। जैसे समंदर के साहिल पर यासियत की लहरें रेत को नम आलूद रखती हैं। बुलंद पहाड़ों पर दरियाओं की तन्हाई का हज़्नो मलाल बर्फ के तोतों को पिघला देता है। जैसे खिज़ां के गम अंगेज़ मौसम से खुश आहम बहार के सोते फूटने लगते हैं। इसी तरह गुप्त अंधेरी रात में तीरगी का गम और खौफ कम करने के लिए जुगनू कितार दर अंदर कितार झिलमिलाने लगते हैं। हमें दश्ते वेरां के खारे मुगिला के दरमियान लाला सहराई रक्स करते दिखाई देता है। इसी तरह गमों और दुखों के झमेलों में इरम की नसरी शायरी जहां मुदावा करती हुई कैफियत के हमरा दिल के नाजुक रगों को बेहद मुतासिर करती है, वहाँ लातवा और नहीफ व नज़ार जज्बों को जिंदगी की हरारत बख्श कर तवाना कर देती है, जीने का नया रंग सिखा देती है। इनके अल्फाज मुसलसल कहते हुए सुनाई देने लगते हैं, तू भी कर ले हमें बर्दाश्त यही बेहतर है, तू भी कर ले हमें बर्दाश्त यही बेहतर है, जिंदगी हम भी तेरे साथ गुजारा कर लें। ये सरदार शमसी का अपना शेर है। आगे वो लिखते हैं कि इरम आसिम की किताब छन छन करती छाओं में लफ्ज़ छाओं ऐसी आसूदगी का हामिल है जिसमें धूप की तमाज़त के बावजूद जिंदगी गुनगुनाती हुई दिखाई देती है। इनकी तख्लीकात कारी को जीने का हौसला देती हैं। तख्लीकात के अंदर की खूबसूरत शख्सियत को ये पैगाम देने में खातिर ख्वाब कामयाबी नसीब हुई है। और वो पैगाम किस तरह से सर लिखते हैं, आओ हमको भुला के जीते हैं, गा के और गुनगुना के जीते हैं, फूल खारों के दरमियान है मगर, फूल खारों के दरमियान है मगर किस तरह लहला के जीते हैं, जिंदगी तल्ख है मेरे जाहिर, फिर भी हम मुस्कुरा के जीते हैं। अज़रूए इमाम इरम आसिम के मुसव्वदा के मुताले में हैरत अंगेज तरकीबात और इस्तारे पढ़ने को मिले जो न सिर्फ इनके वसी मुताला की दलील है बल्कि वो नाकाबिले बयान जज्बों को नुदरत बयान के साथ बयां करने की भी कुदरत रखते हैं। मुलाहिजा कीजिए कैसे लफ्जों की बुनतकारी ने एक जादू असर फैब्रिक तैयार किया है जिसका ताना बाना कारी को सारी किताब पढ़ने पर राग़िब कर देता है। जैसे छिलकती धूप जो सुनहरे गुमा के साथ अहदे रायगां के पेड़ की कहानी है। बहारें मशरक़ी औरत के दुख की मराज के साथ बीत चुकी हैं मगर
सोच की नीलाहट धूप के थाल में एक सरकश महक बनकर जाड़ों की रातों में भी निढाल कुंकने की रोशनी में लाल बुर्राक की तमन्ना रखती हैं। ये सहर अंगेज अल्फाज हैं और जाहिर शमसी साहब ने मैडम इरम की किताब के जो नज़मों के उन्वान हैं उनका दाना बाना जोड़ के ये सतरें लिखी हैं। आखिर में वो लिखते हैं, इरम के माना लघुई माना जन्नत के हैं, जबकि इसमें आसम मुहाफिज के अजीम मुतालिब का हामिल है। लिहाजा किताब के मुताले से अमर वाज़ेह होता है कि भाई आसिम अमजद इरम बहन के लिए सारी जिंदगी एक हौसलामंद और फराग दिल मुहाफिज की तरह इनके एक एक पल और एक एक लम्हे का एहसास तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता किए दिखाई देते हैं। छन छन करती छाँव के सरे वर्क पर आसिम अमजद साहब की ऑयल पेंटिंग भी यही इजहार कर रही है, क्योंकि सरे वर्क भी किताब का मुहाफिज होता है। मैं इरम आसिम को इस खूबसूरत किताब की शान पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कलम को रुमा रखे और आने वाले वक्तों में हम इनकी मज़ीद तसानीफ का मुताला कर सकें। मेरी ये भी खुसूसी दुआ है कि अल्लाह करीम इन दोनों तख्लीकारों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को हमेशा कामयाब व कामरान रखे और उन्हें खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तूने जो माइक्रोफोन छीना बड़ा सही छीना और जाहिर शमसी